हतिंदरपाल सिंह यूट्यूब चैनल तो दास आप जी नाल फिर मुखातब है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। दास पिछले दिनों तो आप जी नाल सजरे इतिहास के वर्के धर्मी सिख फौजियां दे जून 84 च जिन्हां ने धर्म की रखिया लई बैरकां छड्डियां उन्हां दी इतिहासक गाथा तन बीती मन बीती तन हंडाई मन हंडाई समाज हंडाई सरकार हंडाई आप जी दे रूबरू कर रहा है पहली वारी। अगली श्रृंखला मैं आप जी नाल शुरू करन तो पहला पिछलियां जिहड़ी गल पिछले एपीसोड छड्डी सी वो सी MMG ग्रांट दी। MMG ग्रांट रिश्तेदारी भाई भतीजावाद की शिकार हो गई फौजियां दी, जिहड़ी कि बरनाला सरकार वेले सिर्फ 500 रुपए महीना शुरू की गई सी। बरनाला सरकार खालसा जी 1986 च बनी सी, अज 2020 है। 1986 तो 2020 विच अगर बैंक विच भी पैसा जमा करिए तो हर 7 साल बाद वो डबल हो जाता है। 500 दे 7 साल बाद 1000, 1000 दे 7 साल 14 साल 2000, फिर 7 साल 21 साल 4000, फिर 7 साल 26 साल 8000। जे कुछ भी ना करो तां भी उस एक नैचुरल जिहड़ा कि सुप्रीम कोर्ट का एक नैचुरल प्रोसीजर है कि मिनीमम ब्याज जिन्हां बंदियां नाल बेहकी की गई है सरकारां वल्लों अदारियां वल्लों जिथे वो नौकरी करते सी उन्हां वल्लों उन्हां नूं मिनीमम बैंक ब्याज तां देना ही देना है। एक अद नहीं, सुप्रीम कोर्ट दे दर्जना फैसले हैं। उस हिसाब नाल भी वर्तमान MMG ग्रांट दे धर्मी सिख फौजी 16,000 रुपए महीने दे हकदार बनते हैं। इस हक नूं प्रकाश सिंह बादल ने खोलिया और बड़ा ही वड्डा एक शर्मिंदगी वाला नासूर भरिया काला धब्बा जिहड़ा चीफ मिनिस्टर अपने आप नूं कैप्टन मुख्यमंत्री अखवाउंदा है उस दे मूँह ते है कि उसने भी भाई भतीजावाद विच बादल के चहेतियां नूं 5-5 लाख रुपये दे दिते। MMG ग्रांट उन्हें भी लागू नहीं की तो 122 बंदियां तो सिवा बाकी सारे धर्मी सिख फौजियां का हक महलों वाला कैप्टन भी खा गया। पता नहीं किन्ना कू इन्हां दा ढिड है, पता नहीं किन्नी कू है गरीब मार होर करनगे, पता नहीं किन्नियां कू बेइंसाफियां करनगे। जो अपने आप नूं फौजी अखवाउंदा उस ते मैनूं मान सी गल ते, अज वो मान लथ गया। किस गल ते कि जिस वेले जून 84 का हमला होया तो इसने भी कांग्रेस तो इस्तीफा दे दिता सी। असीं सोचते सी कि इस विच किते ना किते धर्म का कोई कन हैगा, पर अपनी सजातियां धर्मी सिख फौजियां नाल जिस दे उसे दी राह ते चलदे होए उन्हें इस्तीफा दिता। जिस दी समझ जिस दे हिरदियां नूं जिवें जिन्हें वलूंदरिया उवें तुर पिया। तू इस्तीफा दे के बागी होया सी ते बैरकां छड्ड के हो गए। तू तां चीफ मिनिस्टर बन गया, ए सड़कां ते रुलदे फिरदे ने, टब्बर रुलदे फिरदे ने। ऐती मार पई करला ने तैं की दर्द ना आया, नहीं आया जी। पता नहीं पंजाब की लीडरी सिख लीडरी कई हो जी है जिन्हों कौम का दर्द ही नहीं रहा। आओ इस दर्द की व्यथा सरदार जरनैल सिंह जी मानसा तो जिन्हों उस वेले गोलियां वजियां जिस वेले फौजियां ने भारतीय फौजियां ने इन्हों घेर लिया, जख्मी होए, बहुत औखे जान बचाई, डॉक्टर ने बचाई, उन्होंने नहीं बचाई, फौजियां ने नहीं बचाई। उन्होंने रूबरू होने दास विच रोड़ा नहीं बनता। आओ सीधा
ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਥਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰੁਫ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਵੱਜੀਆਂ? ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੋਲੀ ਸਰ ਮੇਰੇ ਪੈਰ 'ਚ ਲੱਗੀ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਿ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਆ ਪੂਰੀ ਗੋਲੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆਰ ਪਾਰ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਡਿਸਐਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਰੱਖੋ ਪੈਰ ਹੇਠਾਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਨੰਬਰ ਸੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ? ਮੇਰੀ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਰਾਂਚੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 3382 ਮੇਰਾ ਆਰਮੀ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ। 3382 ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਜੀ। ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋ? ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਟੱਬਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਆ? ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੁਆਰਾ ਹੈ ਜੀ। 2 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੀਬੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਕੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਬੋਲੀਏ ਤੇ ਕੀ ਰੋਈਏ? ਗਾਥਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਸਬੂਤ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਚਿੰਨਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਜੇ ਹਲੇ ਵੀ ਦੜ ਵੱਟੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਜੇ ਹਲੇ ਵੀ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਰ ਮਾਰੋਗੇ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਕੈਂਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਕੈਂਟ ਦੀ ਕਥਾ ਸਰਦਾਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹਾਂ। ਇੱਕੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਆਪਣਾ 9 ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਆਪਣੀ ਯੂਨਿਟ ਛੱਡ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਉਰੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀਏ। ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਜੀ। ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲੈ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਉੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ। ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ, ਕੋਈ ਆਰਮੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਵਲ ਬੱਸ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਲਿਆ। ਸਾਰੇ ਚੱਲ ਪਏ ਰਵਾਨਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਆਈ, ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਰ ਪਿਆ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਈ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਕੈਂਟ ਰਾਂਚੀ ਤੋਂ। ਹਾਂ ਜੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਤੇਲਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ? ਨਾ, ਪੈਸਾ ਤੇਲਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਤੇਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਬਕਸੇ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ? ਹਾਂ, 200-400 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਚੱਕਿਆ ਜੀ। ਜਜ਼ਬਾਤ ਇਸ ਕਦਰ ਵਲੂੰਦਰੇ ਗਏ, ਕਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਰਾਹ 'ਚ ਗੱਡੀ 'ਚ ਤੇਲ ਪਵਾਉਣਾ, ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਚੱਪਲਾਂ ਸੀ ਚੱਪਲਾਂ 'ਚ ਤੁਰ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੂਟ ਪਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬੂਟ ਚੱਲ ਪਏ ਸੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਰਮ ਦਾ ਦਰਦ, ਕੌਮ ਦਾ ਦਰਦ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਏਸੀ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਏਸੀ 'ਚ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਏਸੀ 'ਚ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਰਦ ਦੀ ਟੀਸ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਸਮਝ ਆਏ। ਪਰ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਲਈ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਂਚੀ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਕੈਂਟ ਤੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਤੇਲ ਪਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਰਾਹ 'ਚ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਆਪਣੇ ਟਰੰਕਾਂ 'ਚ ਵੀ, ਸਮਾਨ 'ਚ ਵੀ ਜੋ ਪੈਸੇ ਪਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਜੋਗੇ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਕਿਤੇ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਘਿਰੇ ਫਿਰ? ਆਹੀ ਜੌਨਪੁਰ ਘਿਰਿਆ ਪਿਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਜੌਨਪੁਰ ਘਿਰਿਆ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਰਿਆ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਕਿ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਰ ਸੀ? ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਜੀ। ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਸੀ। ਹਾਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਤੇ ਕੀ ਕੁਛ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ? ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਮਿਲਟਰੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਖਾਲੀ ਕਰਾਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਜੌਨਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਖਾਲੀ ਕਰਾ? ਹਾਂ, ਉਹ 'ਚ ਮਿਲਟਰੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਡੀ ਮੁੰਡੇ ਬੱਸ ਮੋੜੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਬੱਸ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਕੇ ਗੰਦ 'ਚ ਜਾ ਵੱਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੂਹਰੇ ਮਿਲਟਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਦੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਗਏ।
ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਸਮਝ ਲੈ 1.5-2 ਘੰਟਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੱਲਿਆ ਜੀ ਆਪ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ? ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੱਸ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਸੀ? ਬੱਸ 'ਚ ਹੈਗੇ ਜੀ 35 35 ਹਾਂ ਜੀ। 35 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਟਰੀ ਨੇ ਖਾਲੀ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਘੇਰਿਆ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1.5-2 ਘੰਟੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹ। ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੇ? ਸ਼ਹੀਦ 16-17 ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਗਾਏ ਨੇ ਜੀ, ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ SLR ਰਾਫਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਮਿਲਟਰੀ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਅਸਲਾ ਸੀਗਾ, ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਲੰਡਰ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਜੀ। ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ 'ਚ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਿਲੰਡਰ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੱਗੇ, ਗਰਾਊਂਡ ਸੀ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ, ਉੱਥੇ 15-18 ਮੁੰਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਖੜੇ? ਹਾਂ ਸਹਿਕਦੇ ਪਏ ਤੇ ਕੁਝ ਮਰੇ ਅੱਛਾ, ਪਏ। ਸਹਿਕਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ। ਕੁਝ ਮਰੇ ਪਏ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਜੌਨਪੁਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ, ਵਰਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਰੋਲਦੇ ਆ, ਹਰ ਸਜਰਾ ਵਰਕਾ ਇੱਕ ਸਜਰੀ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਹਿੱਕ ਤੇ ਉਕਰਦਾ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਜੇ ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਮਿਲਟਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੌਨਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਜੌਨਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਦਾਸ ਨੇ ਜੌਨਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੌਨਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ 2.25 ਲੱਖ ਦੀ ਸੀ। ਜੌਨਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਝ ਯਾਦ ਨਾ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ, ਗਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕੈਫੀ ਆਜ਼ਮੀ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਸਮਝੋਗੇ ਕਿ ਸ਼ਬਾਨਾ ਆਜ਼ਮੀ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਮਿਲਟਰੀ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਪੂਰਾ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ ਬੱਸ ਚਲਾ ਰਹੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ। ਇਹ ਜੇ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਉਹ ਸਜਰੇ ਹਿੱਕ ਤੇ ਉਕਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਸ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 34 ਜਾਂ 35 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਨ, ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਬੀਤਦੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 16 ਤੋਂ 18 ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉਸ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ 18 ਕੁ ਸਿੰਘ ਫੱਟੜ ਸੀ, ਸਹਿਕ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪ ਵੀ ਫੱਟੜ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? ਸਰ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਇਹ ਬਨਾਰਸ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਗੋਰਖਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਨੇਵਾ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਹੀ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। UNO ਦੇ ਚਾਰਟਰਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਔਕਾਤ ਦਿਖਾਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਇੱਕ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਫੌਜੀ, ਫੌਜ ਦਾ ਟਾਰਚਰ ਸਹੀ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਉਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪੈਰ ਤੋਂ ਰਿਸਦੇ ਜ਼ਖਮ ਦੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬੇ ਨੇ, ਸਿੱਖੀ ਜਜ਼ਬੇ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਜਿੰਦ ਤਾਂ ਬਚੀ ਜੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਲਹੂ ਤਾਂ 1 ਘੰਟਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਗ ਜਾਏ ਤੇ ਦੂਜਾ ਛਿਣ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦੇ, ਸਾਨੂੰ 50-50 ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ
ਅੱਡ-ਅੱਡ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚ ਵੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਨਾਰਸ ਤੋਂ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਡੋਗਰਾ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਆ। ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਆ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਆਪਦੀ ਵਿਥਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲਟਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਗੋਲੀ ਕਢਵਾਈ ਪੈਰ 'ਚੋਂ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਹਫ਼ਤੇ ਆਇਆ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ? ਇਹ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ ਉੱਥੋਂ। ਹਫ਼ਤਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ, ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ? ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ 10 ਤੋਂ 12 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢੀ? ਹਾਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਲਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਇਆ? ਹਾਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ 9 ਮਹੀਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਸਟ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਰੈਸਟ? ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੈਸਟ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 14 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 28 ਦਿਨ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ। 9 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 14 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ 28 ਦਿਨ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। 2 ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਟਾਰਚਰ ਕੀਤਾ। ਟਾਰਚਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਦਿਸਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਟਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 28 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਕੱਢਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 28 ਦਿਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਰੀ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨੌਕਰੀ 'ਚ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰੇ ਨੌਕਰੀ ਚੱਲ ਪਏ ਕਹਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ 2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉੱਪਰੋਂ ਲੈਟਰ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਬਸ ਰੇਲਵੇ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਭੇਜਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਸਮਿਸਲ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲੀ, ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ? ਉਹ ਤੇ ਅਨਲੱਕਲੀ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਐਡਾ ਕਰੁੱਕਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਉਹ ਤੇ ਅਨਲੱਕਲੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਅਨਲੱਕਲੀ? ਹਾਂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਦੇ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਤੇ ਟੰਗਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਿਲਿਟਰੀ ਰੂਲਿੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜੇ। ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਗਿਆਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਿਲਿਟਰੀ ਰੂਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਇਹ ਧਰਮੀ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਾ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਖਤਬੱਧ ਕਰੇ ਕਿ ਤੂੰ ਅਨਲੱਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਹਾਸਾ ਆਏਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਰੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੇ। ਇਹ ਕੌਮ ਦੀ ਗਾਥਾ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਉਸ ਕੌਮ ਦੀ ਗਾਥਾ ਜਿਸ ਦਾ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਿਆਈ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਨੇ ਗੁਰਿਆਈ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲੀ, ਸਾਨੂੰ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਨਲੱਕਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੈਗਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰੁੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਤੂੰ ਅਨਲੱਕੀ ਲਈ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਡਿਸਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ यहाँ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, यहाँ ਲਿਖਦੇ ਤੈਨੂੰ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਨਲੱਕੀ ਦੀ ਕੋਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਘੱਟ ਜੇ। ਗਵਾਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਰਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ ਮਿਲਟਰੀ 'ਚ, ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਅੱਧਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਹਾਂ, ਲਿਆ? ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਨਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਮਿਲਟਰੀ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਸਰ। ਆ ਲਓ ਜੀ, ਹੋਰ ਇੱਕ ਗਾਥਾ ਨਵੀਂ ਆ ਗਈ ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਜਿੰਨੇ ਵਰਕੇ ਫਰੋਲੋਗੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਓਨੀਆਂ ਸੱਜਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਦਾਸ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਤਾਂ ਬਣਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਧੜੇਬੰਦੀ, ਝਰਾਗੀਆਂ, ਢਾਡੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਏ। ਬਣਾਇਆ ਦਾਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੇ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਲਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ,
ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਵੜਨ ਤੋਂ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਾ ਲਓ। ਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਰਕਾ ਜੇ ਅਨਲਕਲੀ ਦਾ ਵੀ ਫਰਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਰਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਸੀ। ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 30-32 ਸਾਲਾਂ ਹੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਫੜੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਰਨੈਲ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਨੱਕ ਵੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਮਿਲਟਰੀ ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ, ਗੋਲੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ, 9 ਮਹੀਨੇ ਟਾਰਚਰ ਸਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ, ਸਜ਼ਾ ਸਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ, ਗੋਲੀ ਮਿਲਟਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਕਢਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਐ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੱਥ ਤੇ ਸਬੂਤ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਮਿਲਟਰੀ ਮੈਨ ਸੀ। ਕਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਗੁਹਾਰ ਲਾਓਗੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਤੇ WhatsApp ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਇਹ ਵਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਹਿੱਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਜੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ WhatsApp ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਿਰ ਦਿਨ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਪੈਰ ਤੋਂ ਲੰਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮੈਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਟਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਮਿਲਟਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਨੇ ਕਹੇ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਆਊਟ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਨੂੰ ਤੋਰਤਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਾਈ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਫਰਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਇਹ ਸੈਨਾ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਫਰਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹਾਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਵੀ ਨਾ ਤੇਰੇ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦਾ, ਨਾ ਤੇਰਾ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਣਕਿਆਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਸੱਚ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝੋਗੇ ਤਾਂ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਤ ਸਵਾਰ ਲਓਗੇ। ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਐਵੇਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਵਰਤਮਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰ ਲਓ, ਭਵਿੱਖ ਆਪੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਸੰਭਾਲ ਲਓ, ਭਵਿੱਖ ਆਪੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਆਪਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਬਹਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਾਗਰੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜੀ। ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ? ਕੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਰੀਏ ਜੀ? ਆ ਹਿਰਦਾ ਦੇਖੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਉਗਰਾਹੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਧਰਮੀ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਗਰਾਹੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ 1.5 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ, ਕਦੇ ਲਿਸਟ ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਨ ਹੰਡਾਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਕੌਮ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੌਮ ਦਾ ਗੱਦਾਰ ਹਾਂ। ਜੇ ਆ ਬੋਲਣਗੇ 1.5 ਦਰਜਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 36 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਦਾਸ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗਾ, 36 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 150 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਪਈਆ ਧਰਮੀ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਗਰਾਇਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਸਹੀ। ਆ ਜੇ ਸਿੱਖੀ, ਇਹ ਜੇ ਜਜ਼ਬਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਕੌਮ ਬਚਾਈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਲਈ ਜੀਵੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 9 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾੜ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਇਸ ਤੇ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਹੀ ਹੋ ਇੱਕ? ਹਾਂ ਜੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਧਰਮੀ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸਮਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। 36 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 50,000 ਰੁਪਈਆ ਮਿਲਿਆ। 36 ਨਾਲ ਜਰਬ ਦੇ ਦਿਓ ਜਾਂ
ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਭਾਗ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਖੁਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਜੇ, ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡਦਾ ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਤੁਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।